दोस्तों अज फिर असीं एक नवीं बुक की जिहड़ी है रिव्यू लैके तुहाडे सन्मुख हाज़र होए हैगे जिसका नाम है कि वड्डी सोच दा वड्डा जादू, यानी कि द पावर ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब जिहड़ी हैगी आ डेविड शवार्ट्स की लिखी हुई हैगी आ। ये किताब मिलियंस जिहड़ी हैगी इहदियां कॉपियां विक चुकियां हैगियां हर भाषा दे विच, इंग्लिश दे विच, पंजाबी दे विच, हिंदी दे विच, होर दुनिया भर दीयां सारियां लैंगुएजिस दे विच जिहड़ी है ये किताब बहुत फेमस हैगी आ। 25-30 साल पहला भी मैं किताब पढ़ी सी, फिर हुण दोबारा पढ़ी हैगी आ। कुछ किताबां होंदियां जिहड़ा दोबारा पढ़न नूं तुहाडा मन करदा हैगा। तो इस किताब नूं हुणे खत्म कीता हैगा ते इहदे विच कुछ खास गल्लां लिखियां जिन्हों मैं कहा है कि हीरे मोती जिहड़े हैगे ने वो तुहाडे वास्ते मैं कुछ एक लिस्ट बनाई हैगी उहदी मैं सांझ करांगा कि ये किताब की कहती हैगी आ, तां जो जदों तुसीं किताब पढ़ोगे उदों तो पढ़ोगे तुहानूं पता लग जाएगा कि एक किड्डा वड्डा जिहड़ा हैगा खजाना हैगा तुहानूं जिंदगी दे विच कामयाब करन दे विच। पर जो तक तुसीं ये किताब नहीं पढ़ते हैगे उदों तक कुछ गल्लां जिहड़ियां है मैं तुहाडे नाल सांझियां करदा हैगा कि ये किताब की कहती हैगी आ। तो सब तो पहला जिहड़ा ये किताब दा मोती हैगा वो हैगा बिलीव दैट यू विल बी सक्सैसफुल एंड यू विल। तुसी विश्वास करो कि तुसी कामयाब हो जाओगे तो तुसी हो जाओगे। कहने का भाव है कि सब तो पहला जिहड़ी कामयाबी वास्ते चीज़ चाहिए हैगी वो अपने आप दे विश्वास चाहिए हैगा। तुहानूं अपने आप ते विश्वास होना चाहिए कि जिहड़ा भी तुसी काम कर रहे हैगे उहदे विच तुसी कामयाब हो जाओगे। जे तुहानूं अपने आप ते विश्वास नहीं हैगा तो बड़ा मुश्किल हैगा तुहानूं उस रस्ते दे उत्ते जिहड़ा हैगा कि कामयाबी मिलेगी। तो सब तो पहला जिहड़ा हैगा कि पहला वो चीज़ नूं समझ लो कि तुसी क्यों करना चाहते हैगे हो, ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो मतलब दोनों गल्लां जे सब तो पहली जिहड़ी हैगी चीज़ स्टार्ट कित्थों होंदी है, तुहाडी सोच तो होंदी, तुहाडे थॉट तो होंदी हैगी आ। दुनिया भर में जिन्नियां भी खोजां होईयां, जिन्नियां भी अचीवमेंट्स, जिन्नियां भी कामयाबियां होईयां, सब तो पहला विश्वास होया उहदे ते, पहला उहदे ते थॉट आया हैगा, विचार आया हैगा कि ये काम किया जा सकता हैगा, भावें वो हवाई जहाज़ दे नाल जिहड़ा हैगा उड्डण वाला होवे जां कोई भी जिहड़ी हैगी आ खोज होवे। तो वो वास्ते सब तो पहला थॉट होंदा है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो सब तो पहला उसका नक्शा तैयार किया जाता, एक विचार आता है कि इस तरह का साडा जिहड़ा घर होएगा। फिर असीं आर्कीटैक्ट कोल जाने हैगे, फिर वो सानूं जिहड़ा हैगा कि डिज़ाइन करके एक मैप दिंदा हैगा। तो कहण दा भाव सब तो पहला जिहड़ी हैगी चीज़ वो विचार हैगी आ, विश्वास हैगा कि मैं ये काम कर सकता हैगा। दूजा इहदे विच जिहड़ा मोती मैं चुनिया हैगा वो हैगा बहानेबाजी इज़ ए डिसीज़ ऑफ फेलियर। तुहाडी नाकामयाबी का जिहड़ा हैगा कि एक कारण हैगा, एक बीमारी हैगी है बहानेबाजी। जदों भी तुसीं कोई काम करन लगदे हो तुसीं उस नूं टाल दिंदे हैगे हो भी अज नहीं, कल नहीं, इस साल नहीं, अगले साल, तो वो तुहाडी नाकामयाबी का एक कारण बनदी ते एक बीमारी हैगी है। तो उस बीमारी का इलाज करना चाहिए। इलाज तुसीं किस तरह कर सकते हो, पहलां तुहानूं आइडेंटिफाई करना पेगा कि बीमारी है की, कित्थे कित्थे तुसीं जिहड़ियां है बहानेबाजी करते हैगे हो, किहड़ियां जिहड़े हैगे कि तुसीं काम टालदे हैगे हो जिहदे करके तुहानूं कामयाबी नहीं मिल रही। तो ये सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा जिहड़ा असीं आप अपने आप नूं ठीक कर सकते। देखो ये जिहड़ी किताब हैगी है आपां नूं दस रही हैगी कि सोच रखनी वड्डी, ठीक है। सोच दा ते किहड़ा कोई मुੱਲ लगदा हैगा, ते छोटी सोच क्यों सोचनी हैगी, वड्डा सोचो, ठीक है। तो इस तरह जिहड़ा हैगा कि आपां जिहड़ी है बहानेबाजी जिहड़ी हैगी वो अपने आप ते हैगी, असीं आप ही करदे हां, किसी नूं नहीं पता कि तुसीं सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हैगे हो, ठीक है। तो तुहानूं आप नूं पता हैगा, तुहानूं आप इंट्रोस्पैक्शन करनी चाहिए, अपना आत्म चिंतन करना चाहिए हैगा कि तुसीं जिहड़ा हैगा कि किसी काम दे विच कामयाब नहीं हो रहे तो उहदे वास्ते तुसीं बहानेबाजी किहड़ी कर रहे हैगे हो। तो एक बीमारी हैगी आ, जदों आपां आइडेंटिफाई कर लांगे तो फिर असीं उहदा इलाज कर लांगे। जदों इलाज हो जाएगा तो फिर ही जिहड़ा हैगा तुसीं उस चीज़ नूं हासिल करन दे विच कामयाब होवोगे, उस सक्सैस नूं हासिल करन दे विच सफलता प्राप्त करोगे। बी कन्फिडेंट होना बहुत जरूरी हैगा। तुहानूं कन्फिडेंस किस तरह आंदा हैगा, जदों तुसीं कोई चीज़ करते हैगे, मान लो तुहानूं साइकिल चलाना आंदा, पहलां तुहाडा डर हुंदा हैगा। जदों तुसीं डर निकलेगा किद्दां, साइकिल चला के ही निकलेगा, अदरवाइज तुसीं डरदे रहोगे। मान लो स्विमिंग हैगी है, तुसीं स्विमिंग दे विच जिहड़ा हैगा कि डरदे हो, पानी विच जाण तों डरदे हैगे हो, पर जदों तुसीं स्विमिंग सिख लैंदे हैगे हो तुहानूं पानी तो डर नहीं लगदा हैगा। तो कहण दा मतलब वो चीज़ां करो जिन्हां तो तुहानूं डर लगदा हैगा।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੀਡੈਂਟ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਕਨਫੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਫੀਅਰਫੁਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ। ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਥਾਟਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਵਿਡਰਾਅ ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਮੈਮਰੀ ਬੈਂਕ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਸ ਔਰ ਮੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ ਘਿਸ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਘਿਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਿਸ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੌਲਾ ਭਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਵਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ
कि असी जिहड़ा हैगा कि एक्सपैरीमेंटल होइए, असी जिहड़ा हैगा कि हिम्मत करिए कुछ करन दी। ना कामयाबी मिली तो ना सी, पर जदों तुसीं पॉजिटिव थॉट दे नाल पिछलियां दस्सियां होईयां गल्लां दे मुताबिक जदों तुसीं काम करदे हैगे हो तो कामयाबी जिहड़ी हैगी वो मिलनी हुंदी हैगी आ। पर यह बड़ी वड्डा लैसन हैगा कि जंग लगन दे नालों जिहड़ा हैगा कि घिस जाना ज़्यादा बेहतर हुंदा हैगा। जिवें पहलां मैं गल कीती है कि कन्फीडेंट होना चाहिए हैगा, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਓ। तो साड़ी मतलब वो शो करता है कि साढ़े अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं हैगा। तो आत्मविश्वास बिल्ड करने वास्ते छोटे जो टिप्स है जिस नंबर 1 मैं दसिया है कि सिट इन द फ्रंट रो, हमेशा पहली लाइन के जोड़ा बैठो, हमेशा आई कंटैक्ट बना के गल करो, अख च अख मिला के जी हैगी आ दूसरे बंदे दे नाल गल करो, वो तुहाडा कॉन्फिडेंस जिहड़ा हैगा शो करता हैगा। जदों तुसीं तुरदे हैगे हो, ठीक है, तो उदों 25% ज़्यादा फास्ट तुरो, ठीक है। हुण जे मान लो बंदा सुस्ती ते मारे इदां तुर के आ रहा हैगा तो सानूं पता लग जाता है कि बंदे दे विच आत्मविश्वास बहुता नहीं हैगा, कॉन्फिडेंस बहुता है नहीं, ठीक है। जो बंदा आपां उहदी चाल तो ही पता लग जाता है कि यार बंदा कॉन्फिडेंट हैगा। तो ये एक टिप हैगा कि हमेशा 25%, ये नहीं है कि तुसीं दौड़ ही लानी शुरू कर देनी है भी 25% जिहड़ा है कि तुसीं ज़्यादा तेज़ तुरोगे तो उहदे नाल की होएगा कि तुसीं एक लीडर के तौर पर नज़र आओगे समाज दे विच। जिहड़ा भी तुहानूं कोई दूरों भी वेख रहा है उन्होंने लगेगा कि बंदे दे विच आत्मविश्वास हैगा, ये कॉन्फिडेंट बंदा हैगा। डिवेलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग, बोलन दी, लोगों के विच बोलन दी, गल रखण दी जिहड़ी है उन्नी चਿਰ वैसे चुप रहना चाहिए जिन्ने चਿਰ तुहाडे कोल कुछ चंगा बोलण वास्ते ना होवे, ठीक है। पर फिर भी कोशिश करो कि बोलन दी अपने जिहड़ी हैगी हैबिट डिवेलप करो। किते भी तुहानूं मौका मिलदा माइक दे विच बोलण दा तुसीं बोलो, रिश्तेदारां दे विच बैठे हो, दोस्तां दे विच बैठे हो, कि समाज के किसी फंक्शन दे विच बैठे हो, कि कम्यूनिटी इशू ते गलबात चल रही हैगी तो उत्थे जरूर बोलण दी जिहड़ी हैगी तुसीं आदत पाओ। अपने चेहरे के उत्ते वड्डी समाइल जिहड़ी रखिओ, उहदे नाल भी जिहड़ी हैगी कि तुहानूं जिहड़ी आत्मविश्वास आंदा हैगा, दूसरे नूं भी लगदा कि बंदा कॉन्फिडेंट हैगा। अगली गल जिहड़ी आंदी हैगी है कॉन्फिडेंट बनन दी, वो ये आंदी हैगी है कि जदों तुसीं जिंदगी दे विच फेल हुंदे हैगे तो उदों तुसीं की सोचदे हैगे हो, वट यू थिंक आफ्टर फेलियर। जदों तुसीं फेल हो जाते हो उदों तुसीं की सोचते हैगे हो, क्योंकि उही ही चीज़ तय करती हैगी है कि तुसीं कितनी देर बाद जिहड़ा हैगा कामयाब होवोगे। मान लो तुसीं कोई काम कर रहे सी ते तुसीं उहदे च फेल हो गए, हुण तुहाडे दिमाग दे विच विचार की आ रहे हैगे ने वो डिसाइड करेगा कि तुसीं किन्ने टाइम दे बाद जिहड़ा हैगा कि तुसीं जितोगे, किन्ने देर बाद जिहड़ा उसे काम विच तुसीं जिहड़ा है कामयाब होवोगे। कहण दा भाव हैगा कि जदों भी तुहानूं किते ठोकर लगदी हैगी है, तुसीं ना कामयाब हुंदे हैगे हो ते हिम्मत नहीं हारनी, फिर पॉजिटिव सोचो, फिर तुसीं कहो कि दिस इज़ पॉसिबल, आई कैन डू इट। तो ये जिहड़ा हैगा कि तुहाडा कॉन्फिडेंट जिहड़ा हैगा होर बिल्ड करने विच हैल्प करदा हैगा। अगला जिहड़ा इहदे च मोती जिहड़ा हैगा तुहाडे वास्ते मैं चुनिया हैगा इस किताब दे विचों ये हैगा कि जिहड़े आइडियाज़ तुहाडे दिमाग दे विच आंदे हैगे ने, जे तुसीं उहनां दा कोई एक्शन नहीं लैंदे हैगे तो वो यूजलैस हैगे ने। बेस्ट आइडिया भी जिहड़ा हैगा दुनिया का जे तुसीं उहदे ते कोई काम नहीं करते हैगे तो खत्म हो जाता। दैट मीनस तुहाडे दिमाग दे विच ही पैदा हुंदा ते दिमाग च ही वो डैथ हो जाती उहदी, उत्थे ही मर जाता है आइडिया। तो कोई भी आइडिया तुहानूं चंगा आवे तो उहदे उत्ते जिहड़ा हैगा कि काम करना, उहदे उत्ते एक्शन लेना जिहड़ा हैगा वो बहुत जरूरी हैगा। बिना एक्शन ते कोई भी आइडिया जिहड़ा हैगा कि किसी काम दा नहीं हैगा। विचार ही सब कुछ हैगा, थॉट्स आर एवरीथिंग। जो भी तुहाडे तुसीं जो भी जिंदगी दे विच करना चाहते हैगे वो विचार दे उत्ते ही बेस्ड हैगा। जिवें पहलां भी गल कीती हैगी आ कि विचार पहलां आंदा हैगा, उहदे तो बाद च ही कोई उहदे ते चीज़ जिहड़ी हैगी वो डिवेलप हुंदी हैगी तो असीं उहदे विच कामयाब हुंदे हैगे आ। बी कंसिस्टेंट एंड एक्सपैरीमेंटल, हमेशा जिहड़ा हैगा कि लगे रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हैगी। यह नहीं हैगा कि एक बारी कोशिश की फेल हो गए मुड़ के घर बह गए। पर दूजे पासे ये भी गल का ख्याल रखना कि बी एक्सपैरीमेंटल। एक्सपैरीमेंटल का मतलब मान लो कि असीं कोई काम कर रहे हैगे आ, असीं उह च कामयाब नहीं हो रहे हैगे तो फिर असीं कोई जिहड़ी हैगी कोशिश करते हैं कि फिर असीं वेखदे कि नहीं आपां फिर दोबारा तरीका वरत्या फिर जिहड़ा हैगा नहीं होए।
तो कहने का भाव जे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ਉਹਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀਏ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ 10,000 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੋਲਸ ਮੀਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਬਈ ਗੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੋ ਗੋਲਸ ਨੋ ਸਕਸੈਸ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਟ ਕਿਲਸ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮਸ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 20 30 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੰਫਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਾਗ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ।
ਤੋ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰਡਰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ, ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।